Okay, in this class we are going to study the Pauli's principle of anti-symmetric wave function. Pauli's principle of anti-symmetric wave function. You have already learned the same in another way, calling it as Pauli's exclusion principle. Okay, and the Pauli's exclusion principle is nothing but a result obtained from the Pauli's anti-symmetric wave function principle. So I will tell you what is Pauli's anti-symmetric wave function. For a system of two or more electrons, the complete wave function including spin must be anti-symmetric with respect to interchange of any two electron positions. Okay. For a system of two or more electrons, the complete wave function including spin must be anti-symmetric with respect to interchange of any two electron positions. That is Pauli's anti-symmetric wave function principle. Okay, and if we are considering this, we can understand that no two electrons in an atom can have the same set of all the four quantum numbers n, l, m and ms. And I will establish this fact towards the end of this class. And I will begin from here. For a system of two or more electrons, the complete wave function including spin must be anti-symmetric with respect to interchange of any two electron positions. We already know the wave functions including spin. We already did this for the helium atom in the ground state in the previous class. Okay, you can see the functions that we derived for the ground state of the helium atom. Okay, and here we have four functions. These are spin orbital functions because they have orbital part and also spin part. Okay, so 1s1, 1s2 is the orbital part in every case, and the remaining in the bracket are the spin part. Okay, and Pauli's exclusion and Pauli's anti-symmetric wave function principle states that when we are considering these type of four functions, these functions must be anti-symmetric with respect to the interchange of electrons if that function is to be accepted. ഇതിനകത്ത് നാല് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് ഏതാണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ആന്റി സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സ്പിൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ആന്റി സിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനാകത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് Pauli's anti-symmetric wave function principle states for a system of two or more electrons, the complete wave function including spin must be anti-symmetric. അതാണ് പറയുന്നത് anti-symmetric with respect to interchange of any two electron positions. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആന്റി-സിമെട്രിക് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ഹീലിയം ആറ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഹീലിയം ആറ്റം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ ദിസ് ഇൻ ദ അനദർ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഹീലിയം ആറ്റം. ഹീലിയം ആറ്റം ഈ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 1s2 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ wave function എന്ന് പറയുന്നത് first electron is occupying the 1s orbital, that is why we write it as 1s1, and the second electron is also occupying the 1s function, that is 1s2. okay, 1s1 1s2 ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1s1 1s2 എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ സ്പിൻ പാർട്ട് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. നാല് സ്പിൻ functions ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് alpha1, alpha1, alpha2. that corresponds to both electrons having alpha spin, and the other possibility is beta1, beta2. okay, in which beta1, beta2 in which both electrons have beta spins, and the next possibility is alpha1, beta2. okay, that is first one has alpha spin, second one has beta spin. The fourth possibility is beta 1 alpha 2. That is, this one has the beta
beta state and the second one has the alpha state. Okay, so these are the spin part of the wave functions. We combine this spin part with the orbital part so that we get the spin orbitals. Okay, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഈ സ്പിൻ പാർട്ടും ഓർബിറ്റൽ പാർട്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1s1 1s2 ആണ് എല്ലാ കേസിലെയും ഓർബിറ്റൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പിൻ പാർട്ട് ഇവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും നമ്മൾ ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ 1 ആൽഫ 2 എന്നോ അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു, ഈ ഫംഗ്ഷനും സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ സിമെട്രിക്കുമല്ല ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ സിമെട്രിക് ഓർ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് അല്ലേ, രണ്ട് കേസിലും വരുന്നില്ല. ഇത് സിമെട്രിക്കുമല്ല ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കുമല്ല. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതും സിമെട്രിക്കുമല്ല ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കുമല്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. 1/√2 ഇൻറ്റു ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 പ്ലസ് ബീറ്റ 1 ആൽഫ 2. This is one linear combination. The another linear combination of these two last functions are 1/√2 into alpha 1 beta 2 minus beta 1 alpha 2. Okay, so we have these two linear combinations. Out of this one is symmetric and this one is anti-symmetric. Okay, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ട് 1s1 1s2 എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽ പാർട്ടിനെ ആദ്യം ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, ഈ സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട്, സിമെട്രിക് സ്പിൻ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടാൻ ഇവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ടിനെ രണ്ടാമത്തെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടാൻ ഇവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ടിനെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് നാലാമത്തേത് കിട്ടാൻ ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 4 ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1s1 1s2 ആൽഫ 1 ആൽഫ 2, 1s1 1s2 ബീറ്റ 1 ബീറ്റ 2, 1s1 1s2 1/√2 ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 പ്ലസ് ബീറ്റ 1 ആൽഫ 2 ആൻഡ് 1s1 1s2 1/√2 ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 മൈനസ് ബീറ്റ 1 ആൽഫ 2. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ 1s1 1s2 എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ആണ് അല്ലേ. 1s1 1s2 എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ആണ്. എന്നാൽ ആൽഫ 1 ആൽഫ 2ന്റെ കേസിൽ അത് സിമെട്രിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് this spin orbital is a product of a symmetric function and another symmetric function. So this is symmetric function into another symmetric function. So if these two symmetric functions are there like that, if you are taking the product of two symmetric functions, the resultant will also be a symmetric function. Okay, therefore this spin orbital is a symmetric function. And if you are checking this one is a symmetric function multiplied with this one is also a symmetric function. So the resultant will also a symmetric function. Okay, resultant will also symmetric function. But if you are checking here, that is 1s1 1s2 is symmetric into this one is this linear combination is also symmetric അല്ലേ. ഇതും സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സോ സിമെട്രിക് ഇൻറ്റു സിമെട്രിക്, this gives a symmetric function. Okay, so this third spin orbital is also a symmetric function. But if you are checking the last one, then 1s1 1s2 is a symmetric function. It is multiplied by an anti-symmetric function, symmetric function, and that leads to an anti-symmetric function. So you can always remember it like symmetric into symmetric will lead to a symmetric function.
anti-symmetric into anti-symmetric, that will also leads to a symmetric function, but a symmetric function into anti-symmetric function, that will lead to an anti-symmetric function. So an anti-symmetric function is only obtained by the product of a symmetric function and anti-symmetric function. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളീസ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഈ നാലാമത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അതാണ് പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് 2 or more ഇലക്ട്രോൺസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്പിൻ must be anti-symmetric with respect to the interchange of any 2 electron positions. നമ്മൾ ഇത് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആണോ സിമെട്രിക് ആണോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പൊസിഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അത് ഞാനിവിടെ വിശദമാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക് ആണോ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആണോ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ലെക്ചർ കേൾക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തുള്ള ലെക്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകുക. അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സിമെട്രിക് ആണോ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So from the Pauli's principle of anti-symmetric wave function, the state representing the ground state of or the function representing the ground state of helium is this one, the fourth one. ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതുകയാണ്. The state representing the ground state of helium, that is 1s1, 1s2 multiplied by then alpha 1 beta 2 minus alpha 2 beta 1. അവിടെ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 divided by root 2 alpha 1 beta 2 minus beta 1 alpha 2. Okay, so this is the acceptable function for representing the ground state of the helium atom. Ground state of helium atom. Okay, so now you look at this function. ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? 1s ഓർബിറ്റൽസിലാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ സ്പിൻ എങ്ങനെയാണ്? ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 മൈനസ് ബീറ്റ 1 ആൽഫ 2 എന്നാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേം ആണ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ആൽഫ സ്പിൻ, സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ബീറ്റ സ്പിൻ. എന്നാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ബീറ്റ സ്പിൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ആൽഫ സ്പിൻ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് 2 ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിന്നാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോണിനാണ് ആൽഫ സ്പിൻ എന്നും ഏത് ഇലക്ട്രോണിനാണ് ബീറ്റ സ്പിൻ എന്നും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നിന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല. ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ for first electron to have alpha spin and second electron to have beta spin എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാവ് ബീറ്റ സ്പിൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാവ് ആൽഫ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമതൊരു പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഈ 2 പോസിബിലിറ്റിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളത്, ഈക്വൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണിത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. വി കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ ആൽഫ സ്പിൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ ബീറ്റ സ്പിൻ. ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി പോസിബിൾ. രണ്ടും ഒരുപോലെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ? അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ 4 ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടി. അതിനകത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉത്തരമായി. പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കതിനുള്ള ഉത്തരമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഈ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമാക്കി നോക്കാം.
നമ്മൾ 1s1 1s2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ 1 ഈസ് occupying the 1s orbital. So let us write ഇലക്ട്രോൺ 1. ഇലക്ട്രോൺ 1 നെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ 1 ഈസ് occupying the 1s orbital എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ n എത്ര, l എത്ര, m എത്ര. So these are the three quantum numbers. This is principal quantum number, this is angular momentum quantum number, this is the magnetic quantum number. Okay, so n is equal to 1 because this is the first shell. L is equal to 0, right, because this is a s orbital, and m is also is equal to 0 because this is a s orbital. But s orbital ആകുമ്പോൾ 1 0 0, 1s orbital-ന് 1 0 0 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്, എന്നിലും എല്ലിനും എമ്മിനും അല്ലേ. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ. ഹിയർ ദിസ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആൾസോ occupying the 1s orbital, and here the n, l and m are 1 0 0. Okay, because this is 1s orbital. Now let us look into the fourth quantum number. The fourth quantum number is the spin magnetic quantum number. സിംപ്ലി സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ല കേട്ടോ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത്, പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഫോർത്ത് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിരുപദ്രവകരമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് in order to keep a good practice, okay, we must be very careful about it. അത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ല. ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഹാഫ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എസ്. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ല, സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ MS. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് എസും ഏതാണ് MS എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. Therefore I am not going to elaborate this further. Okay, so the MS can be plus half and minus half. ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ MS-ന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, പ്ലസ് ഹാഫും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് അല്ലെ, പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത് at a certain time the electron 1 can be alpha spin, and at that time the electron 2 should be beta spin. So let us consider that MS is equal to plus half. Okay, at that time electron 2 has the beta spin, that should be the minus half spin. ഇനി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് MS is equal to minus half in this case and MS is equal to plus half in the second case. Okay, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പഴയ ആ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ. നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് അതെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 ബീറ്റ 1 ആൽഫ 2 ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് ഈ സ്പിൻ പാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ. ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 ബീറ്റ 1 ആൽഫ 2. ഈ ആൽഫ 1 ബീറ്റ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 സ്പിൻ അപ്പ് 1 സ്പിൻ ഡൗൺ. ബീറ്റ സ്പിൻ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 സ്പിൻ ഡൗൺ അതർ സ്പിൻ ഈസ് അപ്പ്. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും എന്താണ്, ഇത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇങ്ങനെയാണ്, രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയുമാണ് അല്ലേ. അതായത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, either it will be alpha 1 beta 2 or it will be beta 1 alpha 2. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ ഏതാണ് ഏത് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, there is equal possibility. അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ 1 spin is up, the other spin should be down. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. If 1 spin is up, then second spin should be down. If the second spin is down, the first spin is down, the second should be up. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഓർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കൂ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് N, L and M. N, L and M are same in both cases. Same set of first three quantum numbers for both electrons. അല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് MS എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, ആ നാലാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് പിന്നെ സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് വന്നേ പറ്റൂ.
ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് വന്നേ പറ്റൂ. Okay, therefore if we are considering all the four sets together, the four quantum numbers together, okay, then these two sets are different. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നും ഒരുപോലെ വന്നാൽ പോലും നാലാമത്തേത് എന്ത് ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഡിഫറൻ്റ് ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. And that is why we say that no two electrons in an atom can have the same set of all the four quantum numbers. രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ, ഒരു ആറ്റത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പോസിബിൾ അല്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഒരേ ആറ്റത്തിലെ ഒരേ ഓർബിറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും സെയിം ആയിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാറിപ്പോകും. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ സെറ്റ് മാറും. അല്ലേ? ഒരു ഓർബിറ്റലിന് പകരം രണ്ട് ഓർബിറ്റലുകളാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് മാറും. കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഏത് ഓർബിറ്റലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ the set of first three quantum numbers will be different if you are considering the two orbitals. ആ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് ഒരേപോലെ വരികയോ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഒരേ ഓർബിറ്റലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാറും. രണ്ട് ഓർബിറ്റലാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്, രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ട് ഓർബിറ്റലാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സെറ്റുകൾ the set of first three quantum numbers will be different and the spin magnetic quantum number may be same or different. Okay, in any case no two electrons can have the same set of all the four quantum numbers. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഈ പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ദെർഫോർ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് no two electrons in an atom can have the same set of all the four quantum numbers n, l and ms. That is equivalent to say that for a system of two or more electrons, the complete wave function including spin must be anti-symmetric with respect to interchange of any two electron positions. ഇതാണ് പോളീസ് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോളീസ് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം. നമ്മളത് പാതി വഴിയിൽ കുറേ മുമ്പ് നിർത്തിവെച്ച ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഹീലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയെന്നുള്ളത്. സി, ദിസ് വാസ് ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹീലിയം. ഹീലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണിത്. ഓക്കെ, ഇത് ഓർബിറ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, ഇവിടെ സ്പിൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനും മറ്റൊന്ന് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനുമാണ്. ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്, കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിൻ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഈ സ്പിൻ ഫങ്ഷൻസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സിമെട്രിക്കും ആൻറ്റി സിമെട്രിക്കുമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഞാനിങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്പിൻ ഫങ്ഷൻസ് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us take these two expressions for psi plus and psi minus. Okay, so let us go for the excited state of the helium. I will go in the next slide. Excited state of the helium. Excited state of helium. Okay, that is 1s1 2s1 എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. So in this case we have two functions, that is psi plus, that is equal to 1 divided by root 2 into the linear combination of 1s1 2s2. Okay, that is 1s1 2s2 plus 1s2 2s1. Okay, this is one possibility. And psi minus is 1 divided by root 2 into 1s1 2s2 minus 1s2 2s1. Okay, this is the second orbital function. ഇതിനകത്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു,
പക്ഷേ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു. ആൻറ്റി-സിമെട്രിക്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പിൻ പാർട്ട് കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സ്പിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് അല്ലേ? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് 2 ഇലക്ട്രോൺസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ്? ഒന്ന് α1 α2, then β1 β2, third 1/√2 α1 β2 plus β1 α2, then 1/√2 α1 β2 minus β1 α2. ഇങ്ങനെ 4 സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് 2 ഇലക്ട്രോൺസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്പിൻ പാർട്ട് കൂടി നമ്മളുടെ അതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്പിൻ പാർട്ട് കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണ്. ദ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ്. സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഇത് സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? α1 α1 α2, then β1 β2, okay, then 1/√2, then α1 β2 β2 plus β1 α2, okay, and 1/√2 into α1 β2 minus β1 α2. Okay, so these are the spin functions. ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് സിമെട്രിക് ആണ്, ഇത് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? ദിസ് വൺ ഈസ് സിമെട്രിക് അല്ലേ? ഇത് സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദിസ് വൺ ഈസ് ആൾസോ സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി. ദിസ് വൺ ഈസ് ആൾസോ സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ. ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ടും സ്പിൻ പാർട്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കമ്പൈനിങ് ഇൻ ദ ഫോം phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു psi ഇൻറ്റു ഈറ്റ എസ് അല്ലേ? psi ഇൻറ്റു ഈറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ഈറ്റ എസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ, ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ, ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ, ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് 2 psi ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ദ ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ആൻറ്റി-സിമെട്രിക്. ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് in the ways like, where did I say? Yeah. Symmetric into symmetric gives symmetric. Anti-symmetric into anti-symmetric will also lead to symmetric. ഇനി ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ഇൻറ്റു ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സിമെട്രിക് ഇൻറ്റു ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഇൻറ്റു സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ട് സിമെട്രിക് ആണ്. ഈ സിമെട്രിക്കുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കണം? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ സൈ പ്ലസ് ഷുഡ് ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത്, ഞാനിവിടെ ഈറ്റ1 എന്നും ഈറ്റ2 എന്നും ഈറ്റ3 എന്നും ഈറ്റ4 എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈ പ്ലസ് മസ്റ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ട്? ഓൺലി വൺ ആൻറ്റി-സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈറ്റ4. ഓക്കെ, ഈറ്റ4മായിട്ടായിരിക്കണം അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, so that will give the anti-symmetric function. So let us write the first anti-symmetric wave function, that is psi plus into eta4. Okay, so the first anti-symmetric function that we will get is, that is phi1 is equal to psi plus into psi plus phi1 is equal to psi plus into eta4 അല്ലേ? ഈറ്റ4മായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് സൈ പ്ലസ് 1/√2 എന്നുള്ള സൈ പ്ലസിലുമുണ്ട് ഈറ്റ4ലുമുണ്ട് 1/√2. സോ 1/√2 into 1/√2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. സോ 1/2 ഇൻറ്റു പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് സൈ പ്ലസിൻ്റെ 1s1 2s2 പ്ലസ് 1s1 2s2 പ്ലസ് then 2s1 or 1s2 2s1. Okay, that is the orbital part.
multiplied by the spin part of eta 4, that is the anti-symmetric one, that is alpha 1 beta 2 minus beta 1 alpha 2. Okay, alpha 1 beta 2 minus beta 1 alpha 2. Alpha 1 beta 2 minus beta 1 alpha 2. Okay, this is one function. The next function phi 2. എങ്ങനെയായിരിക്കണം phi 2 കിട്ടിയത്? നമ്മൾ psi പ്ലസിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കാരണം psi പ്ലസ് സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു, അതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരേ ഒരു ആൻറ്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ psi മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് psi മൈനസുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 3 സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സിമെട്രിക് സ്പിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 സിമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിനും ഇവിടെ psi മൈനസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. So psi minus will combine with the 3 symmetric spin functions to give 3 orbitals. Okay, 3 spin orbitals, phi 2, phi 3 and phi 4. Okay, so let us write the expressions for phi 2, phi 3 and phi 4. So phi 2 is equal to psi minus eta 1, that is equal to psi minus into eta 1 ആണ്, psi minus eta 1, that is equal to eta 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is alpha 1 alpha 2 മാത്രമാണ്. So we can write 1 divided by root 2 into 1s1 2s2 minus, that is psi minus minus 1s2 2s1, okay, multiplied by alpha 1 alpha 2, so that is eta 1. Okay, so this is one function. The second one is phi 3. Phi 3 is equal to psi minus multiplied with eta 2, that is equal to 1 divided by root 2 into 1s1 2s2 minus 1s2 2s1, and that is multiplied with beta 1 beta 2. Okay, so the last one is phi 4. Phi 4 is equal to psi minus multiplied with eta 3, that is equal to 1 divided by root 2 into root 2. Okay, because eta 3 already contains 1 by root 2. So 1 by root 2 into 1 by root 2, that is equal to 1 by 2. 1 by 2 into then 1s1 2s2 minus 1s2 2s1 multiplied with eta 3. Eta 3 is this linear combination, alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. Alpha 1 beta 2 plus beta 1 alpha 2. Okay, so these are the 4 possible combinations of anti-symmetric wave functions. അപ്പോൾ ഇത് 4 ഫംഗ്ഷൻസും എന്താണ്? ആൻറ്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പം പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് ഈ 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻസും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഹീലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് 1s1 2s1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ phi 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് phi 2 phi 3 എടുത്ത് നോക്കാം. phi 2 and phi 3. Okay, if you are taking phi 2, then phi 2 corresponds to 1s1 2s2 minus 1s2 2s1. Okay, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ 1ഉം ഇലക്ട്രോൺ 2ഉം 1sലാണോ 2sലാണോ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഈ 2 കേസുകളിലും phi 2 phi 3 നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. phi 2 and phi 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ phi 2ൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് n l and m പോസിബിലിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ n l and m പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ phi 2ൻ്റെ കേസിൽ n is equal to 2 പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ 2 ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ഓരോന്നിലും. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം. ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് n is equal to 1 ഇരിക്കാം, സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് n is equal to 2 ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എഴുതട്ടെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് one possibility, that is
for electron 1, for electron 1, sorry, for n, l and m, n, l, m, okay, and then we will take ms, okay. So we will consider different possibilities. So n is equal to 1 for electron 1. We are writing this for electron 1 here, and okay, electron 1 and electron 2. I will write electron 1 first, electron 1, n is equal to 1, okay, l is equal to 0, m is equal to 0 because this is 1s orbital, and ms is equal to plus half ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, plus half, okay, plus half. ഇനി n is equal to ഇലക്ട്രോൺ 2-ൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോൺ 2 തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ, അപ്പോൾ n is equal to 2-ലായിരിക്കും. ഇനി l is equal to 0 ആയിരിക്കും, m is equal to 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ms is equal to എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ms is equal to എവിടെ വരാം? ms-ന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ 1-നെയും ഇലക്ട്രോൺ 2-നെയും തൽക്കാലം 1s-ലും 2s-ലുമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ms-ന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി. ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ്, ഇവിടെ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി മൈനസ് ഹാഫ് ആണ്, ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ 1-ഉം ഇലക്ട്രോൺ 2-ഉം ഇങ്ങനെ ആകാം. ഇനി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ 1, ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ 1 ക്യാൻ ബി 1, 0, 0 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇങ്ങനെ ആകാം. അതിനുശേഷം അത് 2, 0, 0 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇങ്ങനെയാകാം. അപ്പോൾ അതായത് അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സെയിം സ്പിൻ, ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം 1, 0, 0, ഓക്കെ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ ബി minus half, and the next one can be 2, 0, 0, then plus half, okay. Then there is another possibility 1, 0, 0, then minus half, and then 2, 0, 0 plus half, okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ 1-നെയും ഇലക്ട്രോൺ 2-നെയും നമ്മൾ 1s ഓർബിറ്റലിലും 2s ഓർബിറ്റലിലുമായിട്ട് വെച്ചു, ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വെക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെക്കുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ 1-നെയും ഇലക്ട്രോൺ 2-നെയും if you are placing electron 1 in 1s orbital and electron 2 in 2s orbital, then there are different combinations possible, okay. See 1, 0, 0 plus half, 2, 0, 0 minus half, okay. This is according to Pauli's exclusion principle. രണ്ടും രണ്ട് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ms എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് ആൽഫ സ്പിന്നും ഒന്ന് ബീറ്റ സ്പിന്നുമാണ്. ഇനി അതേ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1, 0, 0, 2, 0, 0 ആണ് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം. ദിസ് ഈസ് ആൽഫ സ്പിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ആൽഫ സ്പിൻ. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ബീറ്റ സ്പിൻ, ദിസ് ഈസ് ആൽഫ സ്പിൻ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ്, ഓക്കെ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ സ്പിൻ, ഇത് ആൽഫ സ്പിൻ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പോസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു? ആൽഫ സ്പിൻ, then beta spin, okay, then both are alpha spin, then first one is alpha spin, second one is first one is beta spin, second one is alpha spin, okay. The first one is beta spin, second one is alpha spin. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് this one, okay, അത് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് this one, പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് this one, നാലാമത് പറഞ്ഞത് this one. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം പറഞ്ഞത്. സോറി. So we can give plus half here, sorry. So we can give plus half here, plus half, no, minus half, രണ്ട് minus half, okay.
So we can give minus half here and minus half here. So this will lead to this one. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ 1നെയും ഇലക്ട്രോൺ 2നെയും നമ്മൾ 1s ഓർബിറ്റലും 2s ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇനിയും ഈ 1s ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് 2s ഓർബിറ്റലിലേക്ക് വരാം, 2s ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് 1s ഓർബിറ്റലിലേക്കും പോകാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് 4 ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ്. ഇതിന് 4 പേർക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 സ്റ്റേറ്റിനും 4 എനർജിയാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ 1sൽ വെച്ച ഇലക്ട്രോണിനെ 2sലേക്കും 2sലിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ 1sലേക്കും കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് കാണത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 5-1ലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം 1s 2s 1s 2s. അതായത് ഇതിനകത്ത് 1sലാണോ 2sലാണോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എനി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് അറ്റ് എ ടൈം. പിന്നെ ഇവിടെ α1 β2 β1 α2 എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പിൻ അപ്പും മറ്റേ സ്പിന്ന് ഡൗണും. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ 2 പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഒരു സ്പിൻ അപ്പ്, മറ്റേ സ്പിന്ന് ഡൗണ്. പിന്നെ ഇതാണ് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി. ഈ 2 പോസിബിലിറ്റിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ സിറ്റുവേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 4ാമത്തെ 5-4 എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 പോസിബിലിറ്റിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. α1 β2 β1 α2. വി കനോട്ട് സേ വിച്ച് വൺ വിൽ ഓക്കുപ്പൈ വിച്ച് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ടൈം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പറയാനൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേസമയം നമ്മൾ ഓർത്തോണം, അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം, ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേഷ്യൽ ഓർബിറ്റൽസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ച കാര്യങ്ങൾ 1s1ൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും 2sൽ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിഗണിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും മറ്റു രീതിയിലും പരിഗണിക്കാം. അതിനും കൂടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് α1 α2 ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് β1 β2 ഫോർ 5-3 ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദിസ് വൺ. പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുക, 1s1 2s2. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ 1sലാണോ 2sലാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല. 1sലാകാം 2sലാകാം. ഓക്കെ, രണ്ടിനും 50-50 പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടി ഈ നമ്മുടെ സ്പിൻ പോസിബിലിറ്റി കൂട്ടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 8 പോസിബിലിറ്റിക്കും കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന 4 ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ the electrons are arranged in the excited state of the helium atom, and that is how the functions are representing the different electronic states. And these 4 functions represent the excited state of the helium. Okay, അപ്പോൾ ഇത് പോളീസ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് 4 റിസൾട്ട്സ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നും പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, please don't hesitate to ask me. And thank you for watching and stay tuned.